Hello, everybody. Assalamu alaikum. How are you all? Walaikum assalam. Assalamu Waalaikumsalam. I am We are pretty good. good, alhamdulillah. And you, Okay, ma'am? I'm good, alhamdulillah. So, did you all complete your assignment? Yes, ma'am. Yes. Okay, that's great. Please turn on your cameras. Me, hello. Yes. Yes. I cannot complete the assignment because of মিস আমি কালকে হয়েছে কি ওয়াইফাই চলে যাওয়ার কারণে আমি আর ঢুকতে পারিনি তো আমি জানতাম না আচ্ছা, আমি তো ইয়াতে দিয়ে দিয়েছিলাম, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিয়েছিলাম লিখে। মিস হয়ে তারপরে যাওয়ার সময় আছে এখনো আচ্ছা, করতে থাকো। আমি অন্যদেরটা নিতে নিতে যদি হয়ে যায় দেন গুড। আর বাকিরা? আচ্ছা, আজকে স্টুডেন্ট মনে হয় কম। এনিওয়েজ, তাহলে লেটস স্টার্ট উইথ নিউজ। I would want কে একদমই কখনোই করে না। I want to see someone like that. Mr. Hussein Khan. Yes, ma'am. Yes. Okay, can you report the news for today? Yeah. Okay, start. Yes, I can try. Okay, can you turn on your camera today? I hope it's not causing a problem today. Yes. So, Can you turn on your camera? Yeah. Okay, so please report the news for today. okay, thank you, ma'am, for giving me this opportunity. So, today is Thursday, August 15, 2024, the Daily Star. So, interim government will have BNP's support as long as it backs democracy. Fokhrul addressing its rally at Nayapalton says his party is willing to give a responsible time to the interim. And second one is more advisor to be shown in tomorrow. The number of advisor in the interim government is said to increase as more as advisor will be shown in tomorrow. So third one is student protest. UN team to visit Bangladesh next week to prove killing. This will be the UN fact funding mission to Bangladesh. Fourth one is enforced disappearance lawyer recount horrors after 8 years in darkness. And fifth one is Madrids create a small piece of real history. Okay, thank you so much, Mr. Hussein. That was you, wonderfully delivered. But one mistake, I think, did you say August? Did you pronounce it as August? Yes. So it has August. to be August, right? Okay. So yes, I hope you know that. So good one. Thank you so much. I really loved how you presented it. Okay. Anyone else wants to present? Mr. Faisal. Yes, miss. Yes. Can you present the news, please? And turn on your camera. And Mr. Raihan, Farzia, Miss Halima, please turn on your camera. Ma'am, I will be third one after someone. Okay, anyone quickly? Mr. Ma'am, I can. Okay, Mr. Shim. Yes. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. My name is Suman. Now I'm going to present Daily Star 5 top news. Today is 15th of August. Now 9:41 p.m. Now I'm going to share 5 top news from Daily Star. 3 more invited to take oath as advisors. Interim government will have BNP support as long as it backs
democracy. Banks ask it to freeze account of Shafiqul Islam Shimul family members. More advisors to be shown in tomorrow. Thanks for uh, listening to me. That's all from my side. Good Oh, evening. Good evening. okay. Okay. Okay, Mr. Faisal now. Please turn on your camera. Ma'am, please forgive me for today. I I, can't open my camera. I forgive you every day, Mr. Faisal. Today I Ma'am, want you I'm to turn feeling it too on. much sad. It's okay. See, like the faster you get over the shyness, the better you will be able to speak in English. That's the only problem. Start. You need to start from class, and then later on you'll be better. Start. Okay, next day, inshallah. আচ্ছা এখানে কিন্তু সবাই সাক্ষী আছে নেক্সট টাইম তাহলে আমি একদম লিভ নিয়ে নিবো এখন যদি লিয়াকত স্যার নিজেও এসে বলা আমি তখন কিন্তু ঢুকাবো না ঠিক আছে Okay, ঠিক আছে. ফাইন টেল মি Okay, today I'm presenting top 5 news headlines from the Daily Star newspaper. Three more invited to take oaths as advisors. Interim government will have BNP support as long as it backs democracy. Banks asked to freeze accounts of Shafiqul Islam Shimul family members. More advisors to be sworn in tomorrow. Thank you. Thanks. That's all for today. ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে এন্ড বাকিরা মিস্টার ফয়সাল বলছে যে নেক্সট ক্লাসে উনি ক্যামেরাটা অন করবে যদি না অন করে উনি যদি কমপ্লেইনও করে লিয়াকত স্যার আর লিয়াকত স্যার যদি এসে বলে তারপর আমি ঢুকতে দিব না সো এটা কিন্তু সবার সামনে বলে দিলাম এন্ড ইট কাউন্টস ফর এভরিওয়ান যারা যারা আজকে করবে না আমি সেম জিনিসটাই করবো কাউকে ক্লাসে ঢুকতে দিব না এন্ড মিস্টার সুমন মিস্টার ফয়সাল মিস্টার রায়হান আচ্ছা মিস্টার ফয়সালকে আজকের জন্য ইটস ফাইন মিস্টার রায়হান ক্যান ইউ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা মিস ইয়েস আমি একটা প্রেস ইয়েস স্টোরি বলতে চাই একটা স্টোরি বলতে চাও ওকে বলো Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Farja Zaman. Today is 15 August 24. The time is 9:45. The name of my story is Why Does a Frog Make Croak? What sound does a frog make? Croak, croak. It isn't a beautiful sound, but a long time ago, frogs had beautiful voices. They could sing more beautiful than the birds. This all changed because of one frog named Blaster. Blaster had the most beautiful voice of all the animals. When he sang, all the other animals came to hear him. They enjoyed listening to him. Please teach me how to sing, the animals asked. But Blaster always answered in the same way. No, no, my voice is mine. I cannot share it, he said. One morning, Moxie the rabbit and Flag the lizard talked to the fox and the rat. Blaster had such a big, beautiful voice. Surely he can share it with us. He can share it with us, said Moxie. They agreed. Blaster should share his voice with them. It was such a big voice, each animal could have just a small pitch. But Blaster had a big voice. Blaster could share his voice with each animal. The animals talked and talked late into the afternoon. They made a plan to take Blaster's voice. They decided not to tell the birds, but they didn't have to tell them. The birds were sitting in the tree and they heard the animals' plan.
At midnight, Flag and Moxie quietly went to Blaster's home. Blaster was sleeping in the bed, and without making a sound, they took his voice. They put it into a glass jar. Flag and Moxie took the glass jar outside. The other animals were waiting. "Oh, give me my peach," said the fox. "I want my peach," said the rat. Suddenly the jar fell to the ground and it broke. Blaster's voice and the jar were now in 100 little peaches. "Oh no!" cried Moxie. The animals searched, but they couldn't find any of the peaches. It was too dark, and the peaches were too small. "What are we going to do?" asked Fluff. "We will come back in the morning," said Moxie, and all the animals went home without a pitch of Blaster's beautiful voice. They were all very tired from looking for the voice, so they went to sleep. In the morning, as the sun came up, the birds went out to have their breakfast. With their good eyes, the birds saw the little pieces of the beautiful voice on the ground. They carefully picked up the peaches. They didn't leave one peach of the beautiful voice behind. That afternoon, the animals finally woke up. Then ran to get the peaches of Blaster's voice, but all they found there was broken glass. They searched and searched, but there were no peaches of the voice. Then suddenly they heard a beautiful song coming from the trees. Blaster's voice was coming from the trees. They looked up and saw the birds singing, and to this day Nice, the nice, birds nice. live Okay, okay. with Blaster's beautiful voice, and Awesome. Blaster and all the other frogs can only say croak croak. Thank you, Miss. Okay, thank you so much, Marcia. That was a pretty long story. Thank you. আচ্ছা কে stop বললো? Who was that? Okay. Anyways, thank you, Marcia. It was a good one. Though একটু বেশি বড় হয়ে গেছিল, but good one. আচ্ছা. Now, কালকে আমি একটা assignment দিয়েছিলাম. Did you all finish it? কে হচ্ছে একদম confident? আচ্ছা, I'm gonna ম্যাম start আমি with কালকে হ্যাঁ বাসে কালকে কালকে বাসে ছিলাম, তারপর আমি 5টা নিউ ওয়ার্ড আমি শিখেছি, চেষ্টা করেছি আমি আমি কি বলতে আচ্ছা পারি? হ্যাঁ বলো ফার্স্ট অফ অল, রিডিকুলাস। কি হবে? What was it? Ridiculous. Ridiculous. Okay. Yeah. What This is is the really meaning? ridiculous. What ridiculous means, হাস্যকর। Mm-hmm. And Good. spread happiness is the easiest thing that you can do. Spread Spreading means, happiness. spreading happiness, that is the easiest thing that you can do. That means spreading means ছড়িয়ে পড়া। Yes. Then confidential. This is my confidential things. Please don't share with anyone. That means confidential means গোপনীয়। Right. Then devastated means Devastated. And also devastated. yes ma'am, sorry. Devastated means devastated ভুলে গেলাম। devastated Sad আর কি মন খারাপ অনেক বেশি মন খারাপ বিধ্বস্ত, এরকম একটা কিছু। Yes. That day I was devastated. সেদিন আমি খুবই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। And Then last one is backstage. Backstage means নেপথ্যে। sentence.
You are the person. You are the mm, mm, you are the backstage person. Yes, you can say that person works as a backstage crew. তো ব্যাকস্টেজ বলতে হয় যারা যে স্টেজে পারফরমেন্স করে, যারা পিছন থেকে সবকিছু সামলায়। হ্যাঁ, হতে পারে ড্রেসিং, হতে পারে হচ্ছে আপনার এই যে লাইটনিং, এইগুলো যে এই প্রকার যে জাতিগুলো থাকে যে সামনে আসে না স্টেজে, পিছন থেকে করে, ওদেরকে হচ্ছে ব্যাকস্টেজ ক্রিউ বলি। অথবা ব্যাকস্টেজ হচ্ছে পিছনে যেগুলো হচ্ছে, সামনে যেগুলো স্টেজ ওটার সেটিং গুলো তো পিছন থেকেই হয়, তাই না? তো ওদের ওটা হচ্ছে আমরা ব্যাকস্টেজ বলি। ব্যাকস্টেজ ক্রিউ মানে ব্যাকস্টেজে যে কাজ করে ওখানে, ব্যাকস্টেজ স্টাফ এটা হতে পারে। অথবা যেহেতু ব্যাকস্টেজের অর্থ তো এটা। ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার সুমা। আচ্ছা, জি তো ম্যাডাম। হ্যাঁ, কালকে ক্লাসে আমি বলেছিলাম সেন্টেন্স, আবার হচ্ছে আমি টেক্সট যেটা হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিয়েছিলাম যে একটা প্যারাগ্রাফ দরকার। দেখি যদি প্যারাগ্রাফ না করে থাকেন ইটস ফাইন, যদি করে থাকেন তাহলে আমি খুশি হবো। ওকে, সো লেট মি সি আর কে কে Mr. Hussain, Yes, miss. Mr. Yes, I want to Mahfuzur. say Yes, Mr. Mahfuzur, please. yes. I prepared 5 words. I think it's new for me. First of all, eager. EAGER, eager. Eager শব্দটা আগ্রহী হওয়া আর কি, আগ্রহী। I'm eager to learn spoken English. Second, annoyed. ANNOYED. It's annoyed. 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 The boy was annoyed হচ্ছে কাউকে বিরক্ত করা, উত্তপ্ত করা, ডিস্টার্ব করা। Yes. Continue. The boy was the very annoyed the girls. আচ্ছা, এটা হচ্ছে এখন একটা কথা আছে, অ্যানয়েড মানে সে নিজে বিরক্ত হয়েছিল। আর যদি মেয়েটাকে বিরক্ত করে থাকে তাহলে হতে হবে যে the boy was annoying the girl. Annoying. Yes, was annoying the girl. আর যদি সে নিজে বিরক্ত হয়ে থাকে তাহলে annoyed। তারা হতে পারে আর হচ্ছে আমার বিরক্ত করতে পছন্দ, I like annoying her. So অথবা হতে পারে I like to annoy that boy, যে আমি পছন্দ করি annoy বিরক্ত করা। তো ওই একটা annoy দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু বোঝা যায়। যদি আমি নিজে হয়ে থাকি বা ছেলেটা নিজে হয়ে থাকে, the boy was annoyed, ঠিক আছে? আর যদি এটা হচ্ছে অন্যকে করলে annoying. yes, he was annoying the girl. Continue. Correct. Third word, benevolent. That means doyaban. Mr. Ali is very benevolent person. এটা কি ভালো সেন্টেন্স আছে? Mr. Alif, he is a benevolent person. এটা কি সেন্টেন্স আছে? Is very. Is a benevolent is person. very আর বলতে হবে না, কারণ ভেরি জেনারেস এর অর্থই হচ্ছে benevolent, তখন আর খালি benevolent বললেই হচ্ছে। তারপর চলো ফ্রুগাল হচ্ছে মিতব্যয়ী। ফ্রুগাল, FRUGAL, frugal. My friend is frugal guy, a frugal person. Okay. Right. Hindsight, HINDSIGHT, hindsight মানে হচ্ছে কোনো কিছু ঘটে যাওয়ার পরে অনুতাপ মানে ইয়ে করা, আফসোস করা, এই টাইপের আর কি। With hindsight, I should never have gone. লাস্টের ওয়ার্ডটা কি বললেন? আমি তো বুঝি নাই। Hindsight, HINDSIGHT, কোনো কিছু ঘটে যাওয়ার পরে বোধোদয় হওয়া আর কি। Okay, fine. That's new to me. Okay, hindsight. Okay, thank you. Okay, good job. Now next is Mr. Monohar. Did you? Yes, miss. Okay, please. Devor. DEVOUR. Devor. Khawa.
we devour rice 3 times a daily because we like too much rice. I saw many kinds of people here in Malaysia from different countries. They don't eat too much rice like us. ওকে, জিভার। তো এই জায়গাটাতে হচ্ছে টু মাচ কথাটা কিন্তু আমি কতবার বলছি, বারবার বলতে না, তাই না? টু মাচ কথাটা একটু রিডিউস করতে, কারণ এটা কি বলা বলা লাগবে? টু মাচের জায়গায় কি বলতে পারবে মিস্টার মনোয়ার? And সবাইকে জিজ্ঞেস করতেছি, টু মাচের জায়গায় উনি কি বলতে পারবে? টু মাচের জায়গায় বলা যেতে পারে লটস। লটস, তারপর এক্সেসিভ, এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট, এক্সেসিভ, তারপর Super. exaggerated, yes, exaggerated অথবা এক্সট্রিমলি, লাইক তো এটা হচ্ছে টু মাচ কথাটা হয়তো বা একবার আমরা ইউজ করতে পারি, বারবার যদি কানে বাজে তাহলে ওই জিনিসটা একটু প্রবলেম আছে, রাইট? আচ্ছা, আরেকটা Depart. ডিপার্ট, ইয়েস, বলেন। I depart every day for my work. Usually I depart on work to work. My working place is not far from my living room. My workplace is so beautiful and tidy. আচ্ছা, আপনি কি Drowsy. প্যারাগ্রাফ করছেন? প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে একটা সেন্টেন্স হলেই হচ্ছে। যেটা আমি বলছিলাম হোয়াটসঅ্যাপে করে দেখতে, ওইটাতে আমি বুঝাতে চাইছি যে প্রত্যেকটা 5টা ওয়ার্ড যা শিখলেন, তো 5টা ওয়ার্ডই একটা প্যারাগ্রাফ ইউজ করতে, এটা ছিল আপনার Oh. কথা। না, আমি একটা শব্দ দিয়ে সমস্যা নেই, কয়েকটা ওয়ার্ড সেন্টেন্স বললে লিখছি। সমস্যা নেই, তো একটা করে একটা সেন্টেন্স বলেন, সেন্টেন্স খালি লিখছি আর কি। একটা সেন্টেন্সই বলেন, ঠিক আছে? Drowsy. হ্যাঁ, Drowsy. I drowsy every day. Sorry, I drowsy every night for at least 8 hours. I work. ড্রাউজি মানে হচ্ছে কি, মানে আপনার মাথা ঘোরাচ্ছে, এমন একটা ড্রাউজি, অথবা আই এটা ফিল কি ঘুম? ড্রাউজি। এটা কি ঘুম? ঘুম হবে না? ঘুম ঘুম হবে, কিন্তু ঘুম ঘুম ভাবটা, ড্রাউজি মানে ঘুমানো না, ঠিক আছে? ঘুম ঘুম যে ভাওটা ও, থাকে ওটাকে বলা হচ্ছে ড্রাউজি। সো যে বাই দ্য টাইম আই ফিনিশড মাই স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস আই ফেল্ট ড্রাউজি, যে আমার ঘুম ঘুম একটা ব্যাপারটা থাকে, মানে একদম ও, ওইটা, মানে তাহলে এইটার সরাসরি ঘুমের ক্ষেত্রে ড্রাউজিটা ব্যবহার করা যাবে না। না, তখন ওটা হচ্ছে স্লিপ অথবা ন্যাপ। ন্যাপ হচ্ছে শর্ট ঘুম, যেটাকে বলি আমরা দুপুরে যেটা ঘুমাই, ওটাকে হচ্ছে ন্যাপ, রাইট? আর যেটা হচ্ছে আমরা যে একটা ঘুমের যে একটা ফিলিং বা মাথা ঘুরেছে, মানে একদম মানে থাকা যাচ্ছে না, ওটাকে বলে যে আই ওয়াজ ফিলিং ড্রাউজি, ঠিক আছে? মানে একটু মাথা ঘোর ঘোর করতেছে, এটা কিন্তু ঘুম কিন্তু স্লিপি, স্লিপ। ওকে, স্লিপের সিনোনিম মানে যেটা আমি বোঝাবো যে আমি ঘুমাবো বা ঘুমাইতেছি, স্লিপের সিনোনিম আরেকটা, তাহলে কি কি ন্যাপ, বলতে পারি? ন্যাপ, এনএপি। ন্যাপ। হুম, হচ্ছে গিয়ে ন্যাপ, ইয়েস। ওকে, তো আজ বা আরেকটা হতে পারে আই স্নুজড অফ, এতটা দরকার নাই, তো এটা জাস্ট মনে রাখবে যে স্লিপ অথবা ন্যাপ, যাই টুকে না, রাইট? ওকে, হ্যাঁ, আরেকটা আরো ওয়ার্ড। আরেকটা তো পরিচিত শব্দ, হেকটিক। হুম, Every day is my hectic day because I spend 9 hours in my working place. Every day, sorry, একটা সেন্টেন্সই হচ্ছে, okay, হ্যাঁ, okay, একটা সেন্টেন্স একটির সহ বলেন। okay. Erudition. ইরু ইরু ইউ সরি, এটা স্পেলিং প্রনাউন্সিয়েশনটা হবে ইরুডিশন, ERUDITION, ই কে, ERUDITION, ইরুডিশন। এরুডিশন, ওকে, এরুডিশন, ওকে, হ্যাঁ। এটা কি আপনার পরিচিত শব্দ? না, মিনিংটা বুঝাই দেন। এটা মিনিংটা আমি যতটুকু পাইছি, শিখা বা বিদ্যা অর্জন করা আর কি। আচ্ছা, সেন্টেন্সে ইউজ করো। Now I am trying to erudition my English spoken fluently. হুম, এটার কনটেক্সট ওয়াইজ একটু অন্যরকম হবে। আই এম ট্রাইং টু এরোডিটেট, আই থিঙ্ক এরকম কিছু শব্দ হবে, হ্যাঁ, এরোডিটেট সাম ইংলিশ স্কিলস। তো এত কঠিন করা দরকার নেই, সিম্পল ওয়ার্ড গুলাই কিন্তু প্রবলেম আছে, তাই না? সো এরিটেশন হচ্ছে, হ্যাঁ, জাস্ট মনে রাখবেন যে এটা হচ্ছে নলেজ রিলেটেড, কিন্তু আরো সিম্পল কিভাবে করা যায়। আপনি আইএলটিএস করেন বা যেটা করেন, যত সিম্পলি আপনার মানুষ হচ্ছে মানে কথাটা বুঝতে পারবে, ততটা হচ্ছে বেটার। কারণ একটা শব্দকে যেরকম হচ্ছে কমিউনিকেট, আমরা কি বলতে পারি? কমিউনিকেশন, তারপর কমিউন, তো একটা শন লাগানোটা বা শন না লাগানোটা কিছু ব্যাপার থাকে, তো ওটা বুঝে বুঝে ওয়ার্ড গুলো নিতে হবে। তো এই জায়গায় একটু ভুল আছে, যেটা মনে হয়।
তাও আমি একটু দেখে নেবো, একটু স্টার দিয়ে রাখছেন যেগুলো হচ্ছে ট্রু প্রবলেম। এই জন্য আমি কি বলছি, 5টা ওয়ার্ড হলো আপনাকে একদম বুঝে বুঝে দিতে হবে। আমি আরো সেন্টেন্স দেখবো, ওটা নিয়ে আমরা একটু ইউটিউবে রিসার্চ করবো যে এই ওয়ার্ডের জন্য কোন কোন জায়গায় ইউজ করতে হয়। তো আমি এটার জন্য ওয়ার্ড দিছি যেন আপনারা যেই ওয়ার্ডে 5টা ওয়ার্ড কিন্তু সিম্পল, কিন্তু ঠিক জায়গায় ইউজ করতে হবে। তারপর 5টা তো বলে ফেলছি মিস। শেষ, ওকে গুড। নেক্সট 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 হচ্ছে Ma'am, who wants to go? I can try, ma'am. Okay, Mr. Hussein I Khan. can try. Okay. Ji. So, ma'am, my first one is hungry. So here I used starving. Starving means হচ্ছে ক্ষুধার্ত. So a lot of people are very starving in Palestine. So Very second starving, one huh? is tired. So here I A used lot of people are starving in Palestine. A lot of people are starving, yeah, in Palestine. Yeah. Taपर? Starving. The second one is tired. So tired here I used exhausted, mean klanto. So I am very exhausted in the morning. So in the morning I feel very exhausted in the morning. Oh, I feel very exhausted. তাহলে হচ্ছে কি হচ্ছে, I felt very exhausted in the morning. Okay, then? In the morning. So third one is depressed. So here I used funk, F-U-N-K. So I'm in funk about my future. The fourth one is buying. So here I used purchase. I mean ক্রয় করা. So today morning I purchased a bottle of soft drink and a packet of chips. আচ্ছা, right sentence টা And হবে fifth one today is morning টা angry. Today morning টা লাস্টে দিয়ে দেওয়াটা, আর বাকি সেন্টেন্সটা প্রথমে দিলে হচ্ছে আরো বেটার আচ্ছা, হয়। so I purchased a bottle of soft drink and a packet of chips today morning. Yes, better. Like in the morning. In the morning. Yes. So fifth one is angry. So here I used furious. It's mean হচ্ছে রেগে যাওয়া. So I was furious when I know about the full story. When I got to When know. I knew. When I got to know about the full got story. to know about the full story. হয়ে গেছে তো question, না? Yes, ma'am. ওকে, গুড ওয়ান। সো উনি যেটা করছে, আই থিঙ্ক ওনার খালি মনে ছিল যে আমি সিনোনিম চাচ্ছিলাম। সো উনি একটা সিম্পল ওয়ার্ড বলেছে হাংরি, তারপর ওটার রিলেটেড একটা সিনোনিম ইউজ করেছে স্টারভিং, যাতে হচ্ছে সিম্পল যে আমরা জানি ওটার জন্য একটু একটু এটা, সেটাই আমার হচ্ছে মেইন কথা ছিল। এত আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডস লাগবে না, সিম্পল গুলাই। হাংরির জন্য যে আমরা স্টারভিং ইউজ করতে পারি, এখন এটা মনে থাকবে, রাইট? তো এরকম কিছু, যেরকম টায়ার্ড এটাকে আমি যেগুলো ইউজ করেছি, নরমাল ডেটা আমরা ইউজ করতে পারবো এমন কিছু, রাইট? ওকে, হ্যাঁ, আমি যেগুলো ইউজ করেছি এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত ইউজ করা যায় এরকম কমন শব্দ যেগুলো। এক্স্যাক্টলি, এই ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করতে হবে। গুড ওয়ান, থ্যাংক ইউ। নেক্সট আছে মিস ফারজানা। এক্সকিউজ মি ম্যাম। ইয়েস, কে ডাকছিল আমাকে? ম্যাম আমি সুমন বলছিলাম। ইয়েস, বলেন। ম্যাম আমাদের এলাকাতে এইমাত্র ইলেকট্রিসিটি চলে গেল, তো আমি তো ক্যামেরাটা অন করতে পারবো না, সরি ফর আচ্ছা, সমস্যা নাই। ওকে, যদি ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম হয় তারপর তাহলে হচ্ছে একটু কনসিডার করা যায়, এন্ড তাই বলে এভরিডে না। সবাই যদি এটা এক্সকিউজ দেয় তখন কিন্তু প্রবলেম। ওকে, মিস্টার শোন, ইটস ফাইন। হ্যাঁ, বলেন মিস ফারজানা। হ্যাঁ মিস, আমি হচ্ছে মানে এগুলোতে একটু ইন্টারেস্ট, আমি তো গ্রামারে ইন্টারেস্ট পাই, কিন্তু এটাতে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না। আমি মানে চেষ্টা করব, মানে আমি চাচ্ছি যে, আমি তো বলছি যে স্পোকেনে আমি খুবই পুয়ার, মানে ভোকাবুলারি। হ্যাঁ, এই জন্যই তো ক্লাসে আসছেন, তাই না? জানি শিখতে পারেন, ইটস ফাইন। আমি মানে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না, তারপর আমি ওনার কথা শুনে মানে শিডিউল, স্কেজুল স্কেজুল। আচ্ছা, আমরা তো ইংলিশটা যখন শুনবো প্রনাউন্সিয়েশন, তো ব্রিটিশটা শুনবো না আমেরিকানটা শুনবো, মানে আসলে কোনটা? স্কেজুয়াল নাই, শেজুয়াল। ইটস ফাইন, মানে স্কেজুল যদি হচ্ছে ওটা একদম এক্সাক্ট ভাবে করতে পারেন তাহলে করবেন, আর যদি না পারেন তাহলে আরো ইজিয়ার কি প্রনাউন্সিয়েশন আছে ওটা দেখবেন, রাইট? কারণ ওদের প্রনাউন্সিয়েশন চেঞ্জ আছে। আর ওই যে আরেকজন যে ভাইটা সুন্দর করে বললেন যে স্কেজুলের মানে যেরকম টাইম টেবল হবে, মানে সিনোনিম, সেরকম আমি আশা করিনি, বাংলাতেই করছি। আমার আজকে মানে মনটা একটু It's fine. It's fine. We're okay. Okay, sentence হচ্ছে I have a tight schedule this week. Yes, right. Courage. Yes, yes.
সাহস। I didn't have the fight courage to him. I did not have the courage to fight with him. ঠিক আছে, যে আমার ওই সাহসটা ছিল না তার সাথে ঝগড়া করার বা মারামারি করার। সো I did not have the courage to fight with him. Okay, fight. follow? Okay, fine. Next. ওটা হচ্ছে innovation. Innovation, yes. মানে উদ্ভাবন বা আবিষ্কার। It is a time of innovation and change. সেন্টেন্সটা একবার বলেন। It is a time of innovation and change. ওকে, মানে এখন হচ্ছে ইনোভেশন আর চেঞ্জের সময়, এটা বলতে চাচ্ছেন? ওকে, ইট ইজ দ্য টাইম, অথবা হ্যাঁ এটা বলবেন যে ইট ইজ দ্য টাইম ফর ইনোভেশন অ্যান্ড চেঞ্জ, রাইট? ইয়েস, ইনোভেশন অ্যান্ড চেঞ্জ, গুড। তারপর তারপর হচ্ছে ওটাকে উইজডম। উইজডম, ইয়েস। বুদ্ধি, যেটা হি ইজ রেসপেক্টেড অফার গ্রেট উইজডম। আচ্ছা, হি ইজ রেসপেক্টেড বলতে কি বোঝাচ্ছেন? হি ইজ রেসপেক্টেড মানে সম্মানিত হয়েছিল, এটা কি হবে আসলে? হি ওয়াজ, হিজ উইজডম ওয়াজ রেসপেক্টেড, যে তার যে বুদ্ধিটা সেটাকে আসলে সম্মান দেওয়া হচ্ছে, রাইট? এটা তো বোঝাতে যাচ্ছেন, এটা হ্যাঁ। হিজ wisdom was respected, অথবা হিজ wisdom is respected, মানে রেসপেক্ট করা হয়, হ্যাঁ, is it বা was respected, এরকম। সো গুড ওয়ান, আপনি তো ভালো পারেন। এটা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আপনি যেন সেন্টেন্স ওয়াইজ ইউজ করতে পারেন, রাইট? দ্যাটস অল। আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে আমি আজকে দেখা দিলাম, ডেইলি আপনার নিজে এটা করতে হবে। জাস্ট হচ্ছে আপনাদের যেন আমি বুঝাই দিতে পারি যে এইভাবে করে আপনার ভোকাবুলারি গুলো ইউজ করতে হবে, তারপরে প্রতিদিন আপনি নিজে নিজে করবেন। কারণ একটা আমাদের এই 2 দিন ক্লাস হয়, বাকি বাকি দিনগুলো তো আপনাদের কোনো কাজ নাই। তো অ্যাটলিস্ট এই 5টা ওয়ার্ড নিয়ে বসে আমি যে সেন্টেন্সটা করতেছি, আপনার যদি ডাউট লাগে ইউটিউবে গেলে ওই ওয়ার্ডটা দিয়ে হাউ টু ক্রিয়েট সেন্টেন্স উইথ ড্যাশ, ঠিক আছে, ওই যে ওয়ার্ডটা ইউজ করছেন, দেখবেন যে হাজার হাজার সেন্টেন্স দিচ্ছে। ওভাবে করে হচ্ছে সেন্টেন্স গুলো ঠিক করতে হবে, রাইট? ওকে, থ্যাংক ইউ মিস ফারজানা, ইট ওয়াজ গুড। আচ্ছা, দেন মিস মুনিয়া। Okay, first one is timid, lack of confidence. I was very timid to ask him to go out. Basic, very simple. I wore a basic dress at my cousin's wedding. Okay. Captivating, capable of attracting and holding interest. Similar is charming. Captivating is mainly interesting, fascinating. এগুলার হচ্ছে synonym, right? Okay. Charming, fascinating. I can't forget her captivating smile. Dresser, chest of drawers. I have a dresser in my bedroom. Solemn, sincere, honest. He swore a solemn oath to keep faith. Okay, thank you so much. Very good. So it's simple, clear, and loud. Good job. Okay, Miss Chandni. Yes, ma'am. What are the 5 words? New words. Ma'am, at first I want to know word meaning of Daily Star News, today's Daily Star News. Yeah, okay. I find that rereading of Bangabandhu. What is the meaning of the whole sentence is the new age demands are rereading of Bangabandhu. Can you tell me the spelling? Rereading. Reading means হচ্ছে পড়া। Rereading. Rereading হচ্ছে। হ্যাঁ। Rereading মানে হ্যাঁ, আর পুরো সেন্টেন্সটা কি বলেছে? Demands are rereading of Bangabandhu. আচ্ছা,
তো বঙ্গবন্ধুর লাইফের ব্যাপারে আবার নতুন করে পড়তে বলছে আর কি, এই জিনিসটাই আর কি। রিডিং তো আমরা জানি পড়া, তাই না? তো ওনার হিস্ট্রির ব্যাপারে আরো পুনরায় পড়াটাকে হচ্ছে রিডিংটা। হ্যাঁ, আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তো রিডিং বলতে এটাই বোঝায়। মানে কি এটা কি বোঝাচ্ছে যে নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু, এটা না মানে কি এটা বোঝাচ্ছে যে নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরো বেশি করে পড়তে হবে? সামটাইমস হয় কি, যখন হেডলাইন্স থাকে এখানে আসলে ফুললি করা থাকে না, মানে শর্টে সামারিজ থাকে, তো ডিটেল না পড়লে বোঝা ভালো যায় না। বোঝা যায় না। হ্যাঁ, তো এটা ডিটেল না বলে এখন বলতে পারছি না, কারণ এখন হচ্ছে যারা হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন তারা একটা নতুন স্টোরি বানিয়েছে, আবার যারা ওল্ড জেনারেশন তারা নতুন স্টোরি বানিয়েছে। এখন বলতে পারতেছি না আসলে কোনটা কি, কে কাকে করতে বলছে। সো ইট হ্যাঁ, ডিপেন্ডস সেই জন্য ওভার আমি স্টেডিউলে। এক্সাক্ট লিঙ্কটা গুগলেও পাই নাই। সো রিডিং মানে পুনরায় পড়তে বলছে, এখন কে বলছে ওটার উপর ডিপেন্ড করে। এরকম করে হয়। হুম, যে বলতে বলছে যদি হচ্ছে ওটার স্ক্রিনশট পান আমাকে দিয়ে দেন, আমি তখন বুঝতে পারবো যে কি বলছে। আচ্ছা, এনিথিং এলস? এনি ফাইভ ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সে? Uh, may I make I find out 5 words. They are new for me, but I don't make any sentence. I just make a short paragraph. Very good. Okay, tell me. Uh, but this paragraph is related with politics or not politics, with Daily Star News. Okay, no problem. Okay. First word is sure, is similar is what, and meaning is in Bengali is shopot kora. Second is elevated, or is similar is high or raised, and in Bengali in meaning is uttolito ba uttolon kora. Third number is please. A similar word is mortgage and guarantee. It's a noun. Its Bengali meaning is ongikar. Fourth number is interim. Its similar is intermediate or interior. Its meaning is in Bengali is antarborti. 5 number is sweat. Its similar is appeal or request, and its meaning in Bengali is mamla dayer kora. Okay. Then I want to say my paragraph. 16-member advisory committee was formed due to random political situation of Bangladesh. Dr. Muhammad Yunus, who owned the Nobel Peace Prize, is seated as the interim government at Bangladesh. British Prime Minister Starmer please support Dr. Yunus to lead interim government. Recently, we see that our old Prime Minister Sheikh Hasina of Bangladesh, who made elevated expressway, are sued from crimes against humanity and genocide. Okay, thank you so much. Good job. It was a good job done. Next one. Who else is left? আকে বাকি আছে। হ্যাঁ, মিস্টার আব্দুল মুজিব। Yes, Mr. Abdul Mujib. হ্যালো। হ্যালো ম্যাম, শোনা যাচ্ছে আমাকে? জি। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ রিক। রিক মানে হচ্ছে ধ্বংস। সরি ম্যাম, আজকে আমার প্রিপারেশন ভালো না।
আচ্ছা, can you see my screen? ম্যাম Yes, একটা miss. কোশ্চেন ছিল যে কে কার কোশ্চেন ছিল? যে মিস্টার যে মাহফুজুর, ইয়েস। প্রোনাউনের ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিভ যেটা আর কি আই মাইসেলফ, এখানে তো ইমফাসিস করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মনে করেন একটা একটা ওয়ার্ড যে কোনো কিছুতে আমি দায়ী, আই এম রেসপন্সিবল, আর এটাকে যদি মানে আমি দায়ী ইমফাসিস করা হচ্ছে, এখানে কি বলতে পারবো আই মাইসেলফ রেসপন্সিবল? I myself was responsible for that. Was অথবা is. I myself, হ্যাঁ বলতে পারবেন। মানে এটাই তো, এটা ইন্টেন্সিভটা এটাই। এইটাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে পারবেন। I got it. Okay. আচ্ছা, so let's do something different. এখন অনেক সময় হচ্ছে আপনাকে বুক নিয়ে কথা বলতে হবে, রাইট? এন্ড আমি এখানে সবাইকে সাজেস্ট করবো, জানিস কেউ করবেন না বা টাইম পাবেন না বা বিভিন্ন, যে কোনো একটা আপনার পছন্দের বা আপনার যে জব রিলেটেড বা আপনার যে সেক্টরটা, যার যে হচ্ছে হতে পারে, কেউ একজন টিচার হতে পারে, কেউ একজন অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারে, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, যেই জায়গাটাতে হচ্ছে যার হচ্ছে ইন্টারেস্ট আছে বা যে জায়গায় হচ্ছে আপনি একটু ফ্যাসিনেশন পান, ওই টাইপের একটা র্যান্ডম একটা বই কিনতে বা গল্পের বই। তো আমি এটা হতে পারে যে একটা রিচ ড্যাড পুয়ার ড্যাড একটা বই আছে, ইটস অ্যাবাউট ফাইন্যান্সিয়াল, কিভাবে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ার্ল্ডে ভালো হতে হবে। তো এমন কিছু বুক যেটা আপনার কাজেও লাগবে, ঠিক আছে, এন্ড এট দ্য সেম টাইম আবার ইংলিশে ইমপ্রুভ করবে, এমন একটা বুক থাকাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে আপনাকে কিভাবে যে একটা ইমপ্রুভ করবে, আপনি প্রতিদিন এক পেজ পড়লেন, কিন্তু ওই এক পেজ পড়ে হচ্ছে ধরেন ওখান থেকে ওয়ার্ড গুলো শিখলেন, ওই পেজটাতে আসলে কি বললো এটা এক্স্যাক্টলি না বুঝা পর্যন্ত নেক্সট পেজে গেলেন না, আস্তে আস্তে দেখবেন ওটা করে হচ্ছে আপনি নর্মালি হচ্ছে একদম ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাচ্ছেন। যারা ইংলিশে ভালো তারা একদিনে হয়নি, দুদিনে হয়নি, তারা ছোটবেলা থেকে ইংলিশ বই পড়ে আসছে। যেমন আমি, আই হ্যাভ বিন স্টাডিং, অথবা মানে আমার যে যতগুলো টেক্সট বুক ছিল সব ইংলিশে ছিল, এবং আমার যে বইগুলো পড়া হয়েছে সেগুলো এক্সট্রা কারিকুলার, যে আমি হচ্ছে ডিফারেন্ট স্টোরি বুক পড়তাম ছোট সময়, ওই কারণে কিন্তু এখন এসে আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, কারণ এই বয়সে এসে আমার এত বেশি লাগতেছে না। তো ইটস লাইক যত বেশি হচ্ছে আপনি রিডিংটা পড়বেন তত বেশি আসলে ভালো হবে। সো আই রিয়েলি সাজেস্ট যে সবাই একটা করে হচ্ছে নিউ একটা বই কিনে রাখতে, মানে যে কোনো হতে পারে সেটা। কে কে করবে দেখি তো, লাইক আই ডোন্ট নো হাউ মেনি অফ ইউ উইল ডু ইট, বাট যে করবে দে আর গোনা বেনিফিট মোর। So, who is willing to buy one book? Inshallah, I নিজের will buy it. চয়েসের। Okay. Anybody else? Ma'am, I will. Yes, Okay. miss. I already I buy have one book already that a lot is called book of English book, Crazy. right? তাহলে যে কোনো একটা। ওকে, জাস্ট ওইটা নিয়ে হচ্ছে আপনার ফোকাস থাকবে। ওইটা সুন্দরভাবে হচ্ছে ঘুমানোর আগে এক পেজ করলেন, এমনি তো হচ্ছে ফোন চালিয়ে হচ্ছে ঘুমানোটা ঠিক না, রাইট? উই অল ডু দ্যাট। সো ইনস্টেড অফ দ্যাট একটু হ্যাবিটটা রাখেন যে আমি ইংলিশ বইটা পড়বো। এখন যেটা বুঝি বা না বুঝি, প্রথম দিন একদম বোরিং লাগবে, হয়তো বা আপনি কিছুই বুঝতেছেন না, কিন্তু ইটস গোনা স্টার্ট লাইক দ্যাট। পর আস্তে আস্তে ওই আন্ডারলাইন করে রাখবেন কোন ওয়ার্ডটা বুঝেন নাই, তো ওই গল্পটা বুঝে বুঝে করবেন, যে একটা লাইন বাই লাইন যদি আপনি রিডিং করতে পারেন, কারণ ইটস গোনা হেল্প ইউ লট। সো হোপফুলি এই যে সাজেশনটা রাখবেন, and you will see a difference yourself তখন। আচ্ছা, তো তারপরে হচ্ছে এখন এখন যদি মেজরিটি করেন তাহলে আমি একটা বুক রিলেটেড একটা অ্যাক্টিভিটি রাখবো, তখন আপনি বুক রিলেটেড কথা বলতে পারবেন যে এই বইটা এই বিষয়ে, রাইট? তাহলে নেক্সট উইক কি আমি এক্সপেক্ট করতে পারি সবার কাছ থেকে? Yes, ma'am. এভরিওয়ান? Inshallah. ওকে, তাহলে নেক্সট উইক হচ্ছে আমি একটা বুক রিভিউ দিতে বলবো, যে বুকটা কেমন। ঠিক আছে, আমি স্টোরি জানতে চাবো না, জাস্ট হচ্ছে একটা রিভিউ দিবেন বইটা কেমন, বা হচ্ছে ওখানে কোন জিনিস, ওখানে কি কি ক্যারেক্টার আছে, বা হচ্ছে ওখানে মেইন ক্যারেক্টারটা কি। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে কোন বিষয়ের উপর, হয়তোবা কেউ একটা ভূতের বই কিনলো, বা হচ্ছে কেউ হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশন রিলেটেড নিল, কেউ আবার হচ্ছে টিচিং রিলেটেড নিল যে কিভাবে সুন্দর করে পড়াতে হয়, আবার কেউ একবার নিল হচ্ছে কর্পোরেট লাইফ অথবা হচ্ছে ব্যাংকার্স লাইফ। তো এমন রিলেটেড কিছু নিবেন যেটা আপনার নিজেদের পার্সোনাল লাইফে হেল্প করবে। সো ইটস লাইক you're not only improving your English, you're also improving your extracurricular activities and everything. তো হচ্ছে দেখেন এখানে কিছু আছে, বুকের ব্যাপারে কথা বলতে হলে আপনি বলবেন দ্য বুক ইজ বেসড অন, কিসের উপর ভিত্তি করে এই বুকটা। যদি হচ্ছে একটা বই হচ্ছে আমি নিলাম যে ব্যাংকিং এর ধরেন, দিস দ্য বুক ইজ বেসড অন, ফর এক্সাম্পল আমি এভাবে শুরু করবো যে আই এম রিডিং এ বুক কল্ড রিচ ড্যাড পুয়ার ড্যাড, দ্য বুক ইজ বেসড অন ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশন, কিসের উপর ভিত্তি করে? দ্য বুক ইজ বেসড অন I was ব্যাংকিং। just reading that book. Oh, you're reading that book, Rich Dad Poor Yeah. Dad? It's a very interesting Yeah. book, right? The ESBI model and Yes. everything. Yes. Last year I got it on my birthday.
Yeah, and see, I know a lot of that book. You can also the writer of that book is Robert T. Kiyosaki. He's an amazing person. He was also a professor of the Harvard University. তো এই যে বুক রিলেটেড কিছু একটা জানতে হবে, যে কোনো একটা বই, কারণ এটা আইএলস এ যান বা এমনি যান, একটা বুক রিলেটেড একটা আইডিয়া থাকতে হবে। তো আইএলস রিলেটেড যদি যেরকম মিস মুনিয়া হচ্ছে আইএলস করতেছে, বুক রিলেটেড কিছু আসলে তখন আপনি আর ঘাবড়াবেন না, যে ওকে ইটস ফাইন, একটা বুকের ব্যাপারে আমার কমপ্লিট একটা আইডিয়া আছে। সো যেই বইটা যে দ্য বুক ইজ বেসড অন প্রোগ্রামিং, যেমন এখানে আমাদের হচ্ছে মিস্টার আব্দুল মজিদ ইজ অলসো অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, তো উনি হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর জন্য হচ্ছে, আমার কথা শুনেছেন? Yes, ma'am. হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রোগ্রামিং রিলেটেড ইন্টারেস্টেড, দ্য বুক ইজ বেসড অন প্রোগ্রামিং মেথডস, অথবা দ্য বুক ইজ বেসড অন টিচিং এফেক্টিভলি। তো বুকটা কি রিলেটেড এটা হচ্ছে মেইন কথা জানতে হবে। আর একটা হচ্ছে ইট ইজ গুড বেড টাইম রিডিং। ধরেন হচ্ছে ফারজিয়া, ফারজিয়া হচ্ছে শি ইজ আ লিটল গার্ল, মাত্র ক্লাস 8 এ পড়ে, আই থিংক, রাইট মিস ফারজিয়া? তুমি কোন ক্লাসে পড়ে জানি? ক্লাস ক্লাস 5 5 I'm just saying, yes, 5 এ she's a little girl. So ও যে বইটা চুজ করবে, it's like a story বলবে, তাই না? তো it's like it is a good bedtime reading. অনেক সময় বড়রাও পড়ে। So ও বলতে পারে it is এটা মিসিং এখানে, it is a good bedtime reading, যে একটা ঘুমানোর আগে পড়ার মতন একটা ভালো স্টোরি। So to flick through, তো যদি আমাকে কেউ বইয়ের ব্যাপারে বলছে, আমি প্রথমে শুরু করলাম the book is based on financial education, তারপর বলতে পারেন যে আই ওয়াজ ফ্লিকিং থ্রু, মানে একদম থরলি, মানে এরকম ভাবে, মানে পুরো বইটা পড়া হয়নি কিন্তু আমি একটু পেজ উল্টাচ্ছিলাম, তো ওটাকে বলা হয় ফ্লিকিং থ্রু। তো ধরন হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে, আমি যে আপনাদেরকে পিডিএফ করে দিচ্ছি, তো আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনারা কি সবাই পড়েছেন, তখন আমি বলতে, যদি আপনি না পড়ে থাকেন, জাস্ট একবার চোখে দেখছেন, তখন বলবেন যে নো মিস আই ডিড নট অ্যাকচুয়ালি লার্ন বাট আই ফ্লিকড থ্রু ইট, মানে এমনি জাস্ট একবার হচ্ছে ইয়ে করে দিছি, জাস্ট কুইকলি একটা পড়া দিচ্ছি, কিন্তু পড়ি নাই আসলে, রাইট? ওটাকে বলা হয় ফ্লিকিং থ্রু বা ফ্লিক থ্রু। যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ডিড ইউ লার্ন অর ডিড ইউ জাস্ট ফ্লিক থ্রু, ফ্লিক থ্রু মানে রিডিং কুইকলি, ক্লিয়ার? এক নজরে পড়া। এক নজরে পড়া, হ্যাঁ, হেভি গোয়িং। তো আমি তো এখন এটাকে গুড বেড টাইম রিডিং এর পরিবর্তে কি আমরা মর্নিং টাইম রিডিং দিতে পারবো? it is a good morning reading. Bedtime বেশি বলা হয়, it's a good এভাবে বলতে পারেন যে it is a good story to read during breakfast, অথবা it is a good bedtime book during sunrise, এভাবে বলতে পারেন। bedtime এটা মর্নিংটা বলে না সাধারণত, like it's not a term that is usually used, right? তাহলে So ইটস গুড টু রিড at সানরাইজ, yes, during সানরাইজ sunrise, মোমেন্ট। yes, during the sunrise phase, অথবা during just before breakfast, এইভাবে বলতে পারেন যে অথবা বলতে পারেন যে it is a good wake up call, যদি আমি ইনফর্মালি বলি it's a good wake up call, তো সকালবেলা যেগুলো বলে ওয়েক আপ, মানে ঘুম থেকে উঠে সেটা আমরা পড়ি, it's a good wake up read, it is a good wake up read, এভাবে বলতে পারেন। ওকে, হেভি গোয়িং, ধরেন একটা বই আপনি পড়তেছেন, যে বইটা চুজ করবেন, যে সবার কিন্তু আমি একটা করে বই আমি জিজ্ঞেস করবো যে কে কোন বইটা কিনেছেন, বা যে কোন বইটা নিয়ে আপনারা হচ্ছে ওটা নিয়ে ফোকাস করতেছেন, আমাকে বলবেন যে, অথবা আমাকে দেখাবেন নেক্সট ক্লাসে, এটা হচ্ছে মেইন কথা, সবাই হচ্ছে ওটা হচ্ছে আমাকে দেখাবে যে কে কোন বই নিয়ে কথা বলতেছে। হেভি গোয়িং, তো এখন হেভি গোয়িং মানে কি, আমাকে একজন বলতেছে যে আচ্ছা আমি এই বইটা পড়তেছি, এই বইটা হচ্ছে বেস্ট অন দিস, তখন আপনি আমাকে বলবেন যে এটা অনেক ডিফিকাল্ট, মানে এইভাবে বলবেন যে দিস বুক ইজ হেভি গোয়িং, আই ডু নট রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড, যেটা পড়তে অনেক হচ্ছে অনেক টাফ লাগতেছে আমার কাছে, ইট ইজ হেভি গোয়িং, দ্য বুক ইজ হেভি Okay, গোয়িং, miss. যে অনেক বেশি ডিফিকাল্ট টু রিড, মানে বেশি হার্ড টু রিড। তারপর আরেকটা It হচ্ছে পেজ happened when টার্ন। I was reading The Alchemist. It was a heavy going. Yeah, it was heavy going, right? A page turner. কিছু কিছু বই থাকবে, বাংলা হোক বা ইয়া হোক, আপনি পড়া থামাইতে পারতেছেন না, মানে এত অ্যাডিক্টিং, মুভির থেকে বেশি অ্যাডিক্টিং হয়। মানে বই এমন একটা জিনিস, যারা যে ল্যাঙ্গুয়েজে যে কমফোর্টেবল, যদি একটা বই এত সুন্দর হয় যে আপনি পড়া মানে থামাতে পারতেছেন না, মানে ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু কিপ গোয়িং, ওটা হচ্ছে পেজ টার্নার। দ্য বুক ওয়াজ আ পেজ টার্নার, আই কুড নট স্টপ রিডিং once I started to read it, তাই না? পেজ টার্নার মানে এত ভালো একটা বই যে আমি হচ্ছে মানে মানে পড়া থামাইতে পারতেছি না। তারপরে আরেকটা I couldn't put it down, তারপরে it was such a page turner that I couldn't put it down, যে আমি রাখতে পারছিলাম, এই দুইটা আবার একসাথে বলতে পারি আমি, it was such a page turner that I couldn't put it down, right?
এভাবে করে বলতে পারেন একসাথে। আরেকটা হচ্ছে ইট কামস হাইলি রিকমেন্ডেড, ফর এক্সাম্পল রিচ ড্যাড অ্যান্ড পুয়ার ড্যাড, এই যে বইটা ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশন রিলেটেড, এটা কিন্তু হাইলি রিকমেন্ডেড বাই এভরিওয়ান ফর দ্য ইউথ। তো আমি এটা বলবো যে ইট কামস হাইলি রিকমেন্ডেড, যে আই এম রিডিং আ বুক কল্ড রিচ ড্যাড পুয়ার ড্যাড. This book is based on financial education, and honestly, this it's a page turner because I couldn't put it down at all. And all my friends actually talks about it, and that's why I know that it comes highly recommend. Recommend হচ্ছে সবাই হচ্ছে এটাকে suggest করে. Comes highly recommended. অথবা it is recommended by everyone. It is highly recommended by my colleagues. It is highly recommended by my students. এটা বলতে পারো। আচ্ছা, the central character is, এখন কিছু বইয়ের থাকবে কোনো ক্যারেক্টার নাই, রাইট? কিন্তু কিছু বইয়ে তো ক্যারেক্টার থাকবে, যেহেতু যদি গল্পের বই বলেন, নোবেল পড়েন, যে the central character is, for example, রোমিও জুলিয়েট যদি কেউ পড়ে, the central character is a couple and their names are রোমিও and জুলিয়েট। এভাবে বলতে পারেন মেইন ক্যারেক্টার। এখন পুরো বই কিন্তু পড়া লাগতেছে না, জাস্ট আমাকে একটা আইডিয়া দিতে হবে ওভাবে। It tells the story of, it tells the story of a couple who were in love, এভাবে বলতে পারে। অথবা এটা যদি হতে পারে যে it tells the story of, যদি হচ্ছে রিচ ড্যাড পুয়ার ড্যাডের কথা বলি, it tells the story of a successful entrepreneur, অথবা it tells the story of a successful person. The plot, story লাইনটা, রোমিও জুলিয়েট আমরা সবাই জানি কি হয়েছিল, যে ওখানে হচ্ছে ওদের ফ্যামিলি মেনে নেয় নাই, রাইট? সো দ্য মেইন কাহিনীটা কি, স্টোরি লাইনটা কি, দে ডিডন্ট অ্যাকসেপ্ট এন্ড দে ডাইড, whatever it is. The plot main এত ডিপলি না পড়ে, বইয়ের শেষ জায়গায় না কিছু একটা লেখা থাকে, ওটা পড়লে আমরা প্লটটা বুঝে যাব সামহাউ। ক্যারেক্টার্স, অথবা এটা বলতে পারেন মাই ফেভারিট ক্যারেক্টার ইন দ্য স্টোরি ইজ, যে আপনার ফেভারিট ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? অ্যাক্টর্স, ক্যারেক্টার্স বলতে হচ্ছে ওখানের যে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে প্লেয়ার থাকে, যেমন রোমিও একটা, তারপর হচ্ছে জুলিয়েট একটা। দ্য সাবঅর্ডিনেট প্লট, এটা হচ্ছে মেইন প্লটটা, যে প্রথমে এরকম হয়েছে, তারপর তাদের দেখা হয়েছে, তারপর তাদের হচ্ছে তার প্যারেন্টস মেনে নেয় নাই, তারপর লাস্টে তারা মারা গেছে, দ্যাটস ইট দ্য স্টোরি। সাবঅর্ডিনেট প্লট হতে পারে যে রোমিও জুলিয়েট তো একমাত্র কাহিনী ছিল না, ওদের পিছনে তো আরো কয়েকটা কাহিনী ছিল, ওই আরেকটা প্লটের কথা বললেন। So that is how you start speaking about a book. বুঝতে পেরেছেন আমি এখানে কি কি ওয়ার্ড বললাম? Is anything difficult? সবাইকে এখন বুঝবে না যে একটা বইয়ের ব্যাপারে যদি বলতে দেওয়া হয় বলতে পারবেন না? Yes, ম্যাম, ma'am. এবার তা প্লট থেকে যদি আবার একটু বলে আসতেন। আচ্ছা, প্লট হচ্ছে কি, প্লট হচ্ছে স্টোরি লাইনটা কি, স্টোরি লাইনটা একদম কি হয়, প্রথমে হচ্ছে তাদের দেখা হয়, তারপরে এই জায়গাটাতে হচ্ছে তাদের অনেক মানে অনেক কি বলে ক্লোজ একটা রিলেশনশিপ হয়, তারপর হচ্ছে তাদের ফ্যামিলি হচ্ছে মেনে নেয় এন্ড দেন ডাইট, দ্যাটস দ্য প্লট। মাঝে তো অনেক কিছু হয়েছে, এগুলো আমি কিছু বলবো না, জাস্ট হচ্ছে মেইন যে কাহিনীটা, রাইট? দ্যাটস দ্য প্লট। আর আর যদি ক্যারেক্টার্স বলি, ওখানে কি কি ক্যারেক্টার ছিল, বা আপনার ফেভারিট কে ক্যারেক্টার ছিল, ফেভারিট প্লাস হেটেড, সবচেয়ে পছন্দের কে ছিল, সবচেয়ে হেটেড কে ছিল। তারপরে সাবঅর্ডিনেট প্লট, এটা তো ফার্স্ট প্রাইমারি প্লট যেটা মেইন। আর সাবঅর্ডিনেট প্লট কি হতে পারে, যে এখানে তো আমি খালি রোমিও জুলিয়েটের কথা বললাম, ওখানে ওর ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আরো কিছু ক্যারেক্টার আছে, ওই ক্যারেক্টারের স্টোরিটাও আপনার ভালো লাগছে, ওই ক্যারেক্টারের স্টোরিটা বললে যে ওর লাইফে এমন এমন হয়েছে, যেটা আসলে মেইন ক্যারেক্টার না। বুঝতে পেরেছেন? তো এইগুলা ভাবে হচ্ছে আপনি ওই বুকটার ব্যাপারে বলতে পারেন। ক্লিয়ার Yes. এভরিওয়ান? আচ্ছা, তাহলে যে কোনো একটা বই করে আমি নেক্সট ক্লাসে সবাইকে চাই যে বইটা ইয়েতে দেখাতে, আই উইল টেক আ স্ক্রিনশট যে কে কে হচ্ছে বইটা আনছে। ওকে, তো যে কোনো একটা বই শুরু করতে হবে এইভাবে করে, যেটা হবে নট অনলি ওয়ান ওয়ে, একটা হচ্ছে আপনার রিডিং স্পিডটা বাড়বে, সেকেন্ডলি আপনি হচ্ছে ভোকাবুলারি ইনক্রিজ করতে পারেন। এই যে আমি যে আপনাদেরকে বলতেছি যে 5টা নিউ ওয়ার্ড করতে, তখন কি করতেছেন, ওয়ার্ডটাকে আপনি র্যান্ডমলি খুঁজে বের করতেছেন। এখন বই যদি থাকে, আপনি স্টোরিও বুঝতেছেন, তার সাথে যে ওয়ার্ড গুলো বুঝতেছেন না, ওই ওয়ার্ড গুলাই আবার আপনি হচ্ছে লিখে রাখবেন, যে এই 5টা নতুন ওয়ার্ড আমি আজকে শিখলাম। তাহলে একসাথে ইউর ডুইং আ লট, ইউর কিলিং 2 birds with 1 stone। এটার অর্থ কি, মানে এক এক ঢিলে আপনি 2টা পাখিকে মারতেছেন, রাইট? সো হিয়ার ইউ আর ইমপ্রুভিং আ লট অফ থিংস। গেট ইট? ক্লিয়ার? এনিথিং, এনি কোয়েশ্চেন? আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে পুরো হচ্ছে এক্সপ্রেশন মনে করেন আপনারা বলেছেন ইউ উইল ব্রিং আ বুক। ওকে ম্যাম আমরা এই সমস্ত কি বলবো এটাকে, এই পুরো এটা যে স্ট্রাকচারটা দেওয়া হচ্ছে, এই স্ট্রাকচারটা অনুসরণ করে কি আমরা একটা ফরম্যাট পেতে পারি যে একটা নির্দিষ্ট একটা বুক সম্পর্কে কিভাবে লেখা হয়েছে? আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে ওটা আমি দিব। ওকে, আপাতত এই সিম্পল একটা বেসিক একটা ইয়ে রাখেন মাথায় যে কি কি বলা যায়, তো একদম ফুল একটা ওটা আমি দিব না। ওকে, বানিয়ে
আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাস। গট ইট? এনি কোয়েশ্চেন? কোনো কিছু রিপিট করতে হবে? আজকে আমি মিস্টার রায়হানের কাছে কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। ইজ এভরিথিং ওকে? আচ্ছা, ম্যাম আমরা যে এনিওয়েজ। বইটার ব্যাপারে ম্যাম বলেন বলেন। যে আমরা যে বইটার ব্যাপারে আপনাকে ডিটেলস বলবো এখানে কি এই এই যে আপনি যে স্ক্রিনে যে শেয়ার করেছেন এখানে কি সবগুলা বলতে হবে নাকি না এখান থেকে বেছে বেছে দুই তিনটা ওয়ার্ড নিয়ে বললেই হবে? হ্যাঁ, সবগুলোই বলতে হবে। একটা খালি জাস্ট হচ্ছে হেভি গোয়িংটা বাদ দিতে পারেন, কারণ যদি অনেক ভালো বই হয় তাহলে পেজ টার্নার বলতে হবে, মানে ইজি যদি হয়। আর হেভি গোয়িং ডিফিকাল্ট টু রিড, অথবা বলতে পারেন ইট ওয়াজ হেভি গোয়িং এট ফার্স্ট বাট আই ইউজড গুগল টু লার্ন অ্যাবাউট নিউ ওয়ার্ডস এন্ড দেন ইট ওয়াজ এ পেজ টার্নার। তো আমি এক্সপেক্ট করবো যে এখানে কয়টা ওয়ার্ড, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12টা, তো অ্যাটলিস্ট 12টার থেকে যেন 9টা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে বুঝতে অ্যাটলিস্ট। পারছি। আর যারা সবগুলো করবে তাহলে তো বেটার। ওকে, ইয়েস। যদি জি জি বুঝতে সাবঅর্ডিনেট পারছি। প্লট না পারেন সমস্যা নাই, নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক থ্যাংক আছে, ইউ। ওকে। সো দ্যাট ইজ ইট। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, লেটস লার্ন অ্যাবাউট দিস। এন্ড তো এটা 9টা হচ্ছে অনেক পড়তে গেলে তো বইয়ের অলমোস্ট মানে হাফ পড়ে শেষ করতে হবে তো। সো না, এমনিতেও না, কারণ হচ্ছে ক্যারেক্টার্স গুলা, ওটা জাস্ট হচ্ছে একটা সিম্পল একটা রিডিং দিয়ে দিলেন। আল শো ইউ যতটুকু পারেন, আপনি যতটুকু পারেন। তারপর হচ্ছে আরো তো বেটার ওয়েজ আছে। এটা হচ্ছে একটা জেনারেল জেনারেল একটা আইডিয়া, যেন বইটার অ্যাটলিস্ট রিডিং পড়া শুরু করেন, একটা হাইপ যেন থাকে। তারপর আস্তে আস্তে যখন আপনি ইংলিশ অনেক ভালো হয়ে যাবেন, দেখবেন যে রিভিউ দিতে পারবেন যে এই বইটা এমন হলে এটা হতে পারতো। শুরুটা আসলে এইভাবেই করতে হবে, যে একটা যে কোনো একটা বই নিয়ে শুরু করেন। শুরুটাই হচ্ছে হার্ডেস্ট, তারপরে হচ্ছে নিজেরটা নিজেই করতে হবে। তখন বড় মনে হবে যে টিচার লাগবে না আমার। সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। সো এনিওয়েজ, সো অ্যাংরি উইথ, অ্যাংরি অ্যাট, অ্যাংরি অ্যাবাউট, এই তিনটা জিনিসের ডিফারেন্স আমরা দেখবো। Angry with কখনো ইউজ করি when someone is upset or resentful about a specific person. যদি একটা মানুষের সাথে হয় তখন আমরা angry with, I am angry with my sister, I am angry with my colleague। যে about a specific person, একটা মানুষের সাথে যদি আমরা করি তখন হচ্ছে আমরা কি করি, with his colleague, with his sister, তখন আমরা angry with ইউজ করি। angry একটা কখনো ইউজ করি বলেন তো? what is the difference? I was angry at my sister, এটা কি ভুলে যাবে? ম্যাম যখন কেউ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির উপরে রাগ করে সেই ক্ষেত্রে হুম, আপনার অ্যাট ইউজ করা যেতে পারে। বেসিক্যালি হচ্ছে উইথটা হচ্ছে আমরা ব্রিটিশ হিসেবে ইউজ করি, আর একটা হচ্ছে আমরা আমেরিকানরা ইউজ করি। সো ইট ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স। আমি দেখেছি যে লট অফ ইউ গেটস কনফিউজ, এখানে অ্যাড হলো কেন, এখানে উইথ হলো কেন। লট অফ ইট জাস্ট টাইপ অফ ইংলিশ, রাইট? বলেন। মিস আরেকবার বলেন, অ্যাংরি অ্যাট আর উইথ। Same, meaningটা same. It's just when someone is upset or resentful about a specific person. যে অ্যাংরির পরে হচ্ছে আমরা উইথ আর এট দুটোই ইউজ করি। উইথটা জাস্ট হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশে ইউজ করা হয়, অ্যাটটা হচ্ছে মোর জেনারেল উইথ আমেরিকান। তো মাঝে মাঝে যদি আপনি অ্যাটটা বলে ফেলেন উইথ এর জায়গায়, ইটস নট গোনা ক্রিয়েট এ ডিফারেন্স, সেম জিনিস, কোনো হচ্ছে ওরকম নাই যে অ্যাটটা এই সময় বসাতে হবে। সো উইথ আর অ্যাট আপনি ইন্টারচেঞ্জেবলি হচ্ছে ইউজ করতে পারেন। ওকে, এখন এগুলো হচ্ছে সামওয়ান, কোনো মানুষের ক্ষেত্রে। এন্ড অ্যাবাউট হচ্ছে কখন ইউজ করি, অ্যাংরি অ্যাবাউট সামথিং, কোনো জিনিস রিলেটেড যদি হয়। যে when someone is upset about a specific situation, কোনো সিচুয়েশন যদি হয়, যে I am angry about my results, I am angry about the way my boss talked to me। কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে বা কোনো সিচুয়েশনের দিকে যদি আপনি হচ্ছে রাগ হয়ে থাকেন, তখন আমাকে angry about, I am angry about my behavior, যে আমি আমার ব্যবহার নিয়ে অনেক রেগেছিলাম। That's it. So I am angry about the political situation of our country. ওটাও কিন্তু সিচুয়েশনের কথা বলছি, কোন একটা জিনিস, কোন একটা মানে কোন একটা পরিস্থিতি, তখন আমরা অ্যাবাউট বলবো। এট বা উইথ হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। দিস ইজ নাথিং। আচ্ছা, এনিমাল এডিয়ামস। আচ্ছা, এখানে একজন একজন করে হচ্ছে আমাকে বলবে। মিস্টার মাহফুজুর, ক্যান ইউ রিড দিস? Dog days, What is dog days? মানে Dog days এর অর্থ কি? very Hot very hot days. days.
হ্যাঁ, এটাকে বড় সেন্টেন্সে কিভাবে ইউজ করতে পারি? today was dog days. ভেরি হট ডেজ, আজকের ডে তো হচ্ছে আজকে, টুডে ওয়াজ আ ডগ ডে, এটা হতে পারে। অথবা যে উই আর পাসিং সাম ডগ ডেজ, যে ইদানিং হচ্ছে একটু বেশি গরম, ভেরি হট ডেজ। আর যদি একদিনের কথা বলে তাহলে হবে কি, টুডে ওয়াজ আ ডগ ডে, রাইট? ওকে, Today was a ওকে, নেক্সট ওয়ান, মিস ফারজানা, ইয়েস, এটা কি? Other than told. a little bird told me. Somebody has told me. এটা কখন বলি আমরা, যখন একটা সিক্রেটিভ মানে মানুষটার নামটা আমরা বলতে চাচ্ছি না, তখন বলছি লিটল বয় টোল্ড মি। যে কথায় কথায় হচ্ছে যদি একটা ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলেন, তখন বলবো যে সামবডি হ্যাজ টোল্ড মি, না বলে আমি বলবো লিটল বয় টোল্ড মি যে তুমি নাকি বিদেশে চলে যাচ্ছ। লেটস সে লিটল বয় টোল্ড মি দ্যাট ইউ আর মুভিং টু অস্ট্রেলিয়া। তো এটা হচ্ছে একটা সিক্রেটিভ একটা ফিলিং নিয়ে আসার জন্য তখন আমরা বলবো লিটল বার্ড টোল্ড মি, মানে একটু মানে আপনি নামটা বলতে চাচ্ছেন না, মেন কথা এটা লিটল বার্ড টোল্ড মি। তো ওই যে সামবডি না বলে তখন হচ্ছে আর লিটল বার্ড, কথাটাকে আরো ইন্টারেস্টিং বানানোর জন্য। Okay, next. Mr. Hussein Khan, Yes, ma'am. can you read that out and The explain me? curiosity kill the cat. Hmm. It means being curious can be dangerous. তাহলে অর্থ? So being curious can be dangerous. কি হতে পারে? এটা কোন কনটেক্সটে আমরা ইউজ করব? এনিওয়ান? এনিওয়ান? আচ্ছা, তো সন্দেহের ক্ষেত্রে মানে কোনো কিছু সন্দেহ করে বোঝালে সন্দেহ তখন এটা প্রবণ হওয়ার বিপজ্জনক চেয়ে হতে পারে। মানে হচ্ছে বেশি এটা কৌতূহলী বিপজ্জনক হতে হওয়ার পারে, জন্য, জি এক্স্যাক্ট। বেশি কৌতূহলী হওয়ার জন্য সে হচ্ছে মানে মানে ডেঞ্জারের দিকে পড়ে গেল। অনেক সময় হয় না, এমন একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করতেছেন, এখন ওই কৌতূহল থেকে আপনি একটা কি বলেন, আপনি হচ্ছে ওই পিছে পিছে গেলেন, আরো ডিপ ঢুকলেন যে আসলে এটা কেন হয়েছে। ওটা করতে যেয়ে একদম আপনি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়লেন যে আপনার লাইফ এখন ডেঞ্জারে। কিছু দেখানোটা ঠিক নয়, সবকিছু নিয়ে কৌতূহল দেখানো ভালো নয়। রাইট, তখন আমি এভাবে বলতে পারি কিউরিওসিটি, আই মিন সরি, কিউরিওসিটি উইল কিল দ্য ক্যাট। এমন একটা মানুষ হচ্ছে ইয়েস উইল কিল দ্য ক্যাট, ক্যাটটা বোঝাচ্ছে মানুষকে যে বেশি কিউরিয়াস। যেরকম বিড়াল অনেক বেশি কিউরিয়াস হয় না, তাদের অনেক কৌতূহল, ওখানে কি আছে এখানে কি আছে, দে অলওয়েজ গো এন্ড চেক, এরকম। সো এত বেশি কিউরিয়াস হওয়াটা ইজ নট গুড, এটাই। নেক্সট, মিস্টার আন্নি, দিস ওয়ান। দ্য লায়ন্স শেয়ার, এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে লার্জেস্ট পোর্শন, একটা সব থেকে বড় অংশ, কয়েকটা হ্যাঁ ভাগের মধ্যে সব থেকে বড় অংশটাকে বোঝানো হচ্ছে। হ্যাঁ, যদি আমি বলি যে মাই সিস্টার গট দ্য লায়ন্স শেয়ার অফ পিজা, মানে হচ্ছে কি যে পিজার হচ্ছে অনেকগুলো পার্ট করা হয়েছে, যেটা সবচেয়ে বড় সে নিয়ে নিয়েছে লায়ন্স শেয়ার, রাইট? সেটা হচ্ছে লার্জেস্ট পোর্শন। And then hold your horses. Hold your horses. Who wants to say it? Mr. Shuman? Yes, ma'am. What is the meaning of this? Hold your horse, wait a minute. মানে একটু আমাকে একটু সময় দেন। মানে এক মিনিট, হোল্ড ইউর হর্সেস, ওয়েট আ মিনিট আমরা বলি না, আরেকটু ইন্টারেস্টিং করার জন্য কি বলতে পারেন? প্লিজ হোল্ড ইউর হর্সেস, মানে একটু ওয়েট, এটাই আর কি, হোল্ড ইউর হর্সেস। তার মানে এটা না যে আপনি ঘোড়া ধরে বসে থাকেন, তাই না? So that's just hold your horses, wait a minute. Okay. So next one is Halima. I can't see the lower portion. Play cat and mouse দেখা যাচ্ছে না? No. Play cat and mouse. Engage in evasion and pursuit. Engage in evasion and pursuit. What does mean evasion? এভাশন মানে হচ্ছে পালানো, বা হচ্ছে হতে পারে হচ্ছে আপনার অ্যাভয়েড করা, বেটার ওয়ার্ড কি হতে পারে Avoid এটা? করা। এখন প্লে ক্যাট এন্ড মাউস কি হতে পারে? ক্যাট এন্ড মাউস এর স্টোরিটা কি আমরা জানি, টম এন্ড জেরি কি করতো?
একজন আরেকজন পিছে লাগান, রাইট? যে একজন হচ্ছে ভালো একজনের প্লে ক্যাট এন্ড মাউস, একজন একবার হচ্ছে আপনি হচ্ছে ক্যাট আর একজন হচ্ছে আরেকজন মাউস। তো হতে পারে যে দে বোথ আর প্লেইং ক্যাট এন্ড মাউস, যে দুটো বাচ্চা খেলতেছে এরকম একজন Me আরেকজনের and পিছে my লাগে, বলি না? sister always play cat and mouse. Exactly. So that is how you use this. আরেকটা হচ্ছে until the cows come home. আচ্ছা, এটা কে বলবে? মিস ফারজানা? Yes, miss. হুম, Until the until cows come home for a very long time. তাহলে মানে যখন একটা গরু বাসায় আসে অনেক সময় সানসেট হয়, ওই জন্য এটা বলছে যে অনেক সময় ধরে, লং টাইম। তাহলে কিভাবে বলতে পারবো এটা? মানে ভেরি লং টাইম। এটা বলতে পারি I could gossip with my friends until the cows come home. যে আমি আবার মানে অনেক সময় গল্প করি না ফ্রেন্ডসদের সাথে, যে যতক্ষণ না মানে কাউজরা হচ্ছে বাসায় আসে। সো ইটস জাস্ট দ্যাট ওই একটা আবার ফর এ ভেরি লং টাইম, অনেক লম্বা সময়। সো I can gossip with my best friend until the cows come home, রাইট? এরকম। ম্যাম এই ইডিয়মস গুলা আমাদের দেশে তো অ্যাভেলেবেল না। আমি Yes, একটা but প্রবলেমের মধ্যে পড়ছিলাম, সেটা হলো কি একজন একটা পরীক্ষা পাস করছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছে, আমি ব্রেকালেক লিখছিলাম, শুভকামনা জানাইছি আর কি। তো উনি তো আমাকে অ্যাংরি ইমোজি দিছিল, অ্যাংরি। পরে আমি ওনাকে পরে বুঝাই বলছি, তাহলে এই ইডিয়মস আর কি, পরে বুঝছে। So yes, in our country it's not so common, but you will find it in বলতে গেলে হচ্ছে যারা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার, যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইংলিশ স্পিকার, তাদের মধ্যে ইটস কোয়াইট কম। আর এমন না যে It's very কোথায় useful for IELTS. প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে যে আপনি ইউজ করবেন এমন না। আপনি স্পিকিং এক্সাম দিচ্ছেন, এগুলোর মধ্যে একটা ইউজফুল না। সো দ্যাট জাস্ট ক্রিয়েটস ভ্যারাইটি। হ্যাঁ, আইএলটিএস এর যে থাকে বা যে কোনো স্পিকিং এ যদি দেখে যে ভ্যারাইটি, তখনই কিন্তু আপনার স্কোরটা উঠে। তো এখানে আমি অনেকগুলো শেখাবো, কিন্তু ইউজ করবেন আপনি একটা দুইটা, এরকম আর কি। যেন বুঝেন। সো ইটস জাস্ট হচ্ছে একটা ওয়ে। আর এগুলা যখন ইডিয়মস পড়া হয়, একটা জিনিস দেখবে যে আপনার ফ্লুয়েন্সিটা অনেকটা ইমপ্রুভ হয়, কারণ ফ্লুয়েন্সি ইটস লাইক, আর এই যে কনটেক্সট, আমি একটা সেন্টেন্স এটার মিনিং জানলাম, তাহলে ওটা কিভাবে বানাবো, কিভাবে ইউজ করবো, তো ওটার একটা ব্যাপার আছে, রাইট? বাট দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ফানি। ওকে, তো next one is it's raining cats and dogs. এটা আমরা সবাই জানি, it's raining very heavily. Then for donkey's years, এটাও for a very long time, অনেক লম্বা সময়। এটা ফওরিং এর তো বলা হয় না? ওটা Pouring. it's pouring. It's pouring. Catnap. Yes, বলা হয় catnap, a short nap. Catnap. So I took a cat nap after coming from work. আমরা ওই যে আধা ঘন্টা 40 মিনিট যে ঘুমাই না, ওরকম ছোটখাটো, ওটা হচ্ছে বিড়ালের যে, আসলে বিড়ালও ওরকম করে। So we say I took a cat nap. That's it. আচ্ছা, পাপি লাভ হচ্ছে যেটা ছোট মানুষদের উপরে, যেটা হচ্ছে তাদের মনে হয় যে দ্যাটস লাভ, বাট ইটস নট, দ্যাটস কল্ড পাপি লাভ। And then the other one is copycat. Copycat, we all know যে please don't be a copycat. এগুলো it's just fun word. Copycat মানে কি, যে একজন এমন করতেছে, সে ওটা কপি করতেছে। বাচ্চারা এটা ইউজ করে বেশি, যে you're a copycat, right? তো মানে বুঝাচ্ছে যে তুমি আমাকে কপি করতেছো, এটাই, you're a copycat. That's all. So those are some interesting animal idioms. Okay. What's the time, guys? আচ্ছা, we have 15 more minutes. So, আচ্ছা, এখন হচ্ছে এটা আমি নেক্সট ক্লাসে পড়াবো। Let me go to this one. Oh, okay. আচ্ছা, সবাই কি নোটবুক আছে সবার সাথে? Let's do this like usual. এটা শুনে হচ্ছে you will write down the words যেগুলো হচ্ছে নতুন, as well as একটু explain করবেন what were the main things. Okay, good luck. Let me recording to stop করুন। Attrition, এটাকে ক্ষয়ক্ষতি। What are the words that you learned? Attrition. Okay, and Accidential. Okay. Accidential. Formal. Okay, and Fortune. Prompt.
Prompt. Prompt. Prompt. What is the meaning of prompt? Quite the job. Made Prompt something for- happen. Make something happen. Okay, and next? What is the next word after prompted? What is the next word? Hello? Yes, prompted এর পরে কি ছিল? Hello? Hello? Network problem. Hello? Can you hear me? Yes, ma'am. আচ্ছা, prompted এর পরে কি ছিল? Formal. What is the meaning of formal? Formal. Yes. Meaning of formal? According to the rules. ফর্মাল কি and- আনুষ্ঠানিক এরকম? হ্যাঁ, মানে যেটা হচ্ছে একদম রুল যেটা থাকে না, হচ্ছে অফিসিয়াল রুল ফর্মালি। ধরেন হচ্ছে আজকে যে আমরা ইডিয়ম গুলো ইউজ করলাম, ওই ইডিয়ম গুলো কিন্তু ফর্মালি আমরা সব জায়গায় ইউজ করতে পারবো না, রাইট? ইট ডিপেন্ডস অন ইউর হ্যাঁ। কন্টেক্সট। আচ্ছা, এরকম। দেন নেক্সট কি ছিল? Then হচ্ছে attribution. Attrition. What is the meaning of attrition? Sorry, attrition. Yeah. Can I use Attrition. ক্ষয়ক্ষতি মনে হয়, ক্ষয়ক্ষতি এই টাইপের কিছু। Who can tell me the actual meaning of attrition? Attrition. এটা মনে হয় ম্যাম মিস ক্ষয় হওয়া বা লোপ পাওয়া, কমে যাওয়া এরকম আর কি। ক্ষয় হওয়া, right? Attrition. Right. It means ক্ষয় হওয়া। And ওখানে হচ্ছে কিছু আপনাকে বলেছে gradually getting weaker, তাই না? এটা হচ্ছিল মেইন মিনিং ওখানে। যে আস্তে আস্তে ওটা weaker. কমের দিকে, আস্তে আস্তে হচ্ছে ক্ষয় হচ্ছে এমন একটা জিনিস। তো এটা হচ্ছে attrition, right? And so তিনটা word হচ্ছে Attrition. prompted, formal, attrition. So Attrition. এইভাবে পড়লে আপনি কোন কনটেক্সটে ইউজ করতে পারবেন এই জিনিসটা আসলে ক্লিয়ার হয়ে যায়। তো বিবিসি যে 6 মিনিটস ইংলিশ, এটা হচ্ছে চালিয়ে যেতে হবে। এই যে তাহলে হচ্ছে আপনার কিন্তু এনাফ কাজ আছে। প্রত্যেকদিন যদি একটা করে হচ্ছে আপনি এই বিবিসি ইংলিশের হচ্ছে একটা ভিডিও দেখলেন, এন্ড পাশে হচ্ছে বইয়ের যে কোনো কয়েকটা লাইন পড়লেন, ওখান থেকে কিছু ওয়ার্ড ইউজ করলেন, তারপরে হচ্ছে সেন্টেন্স ক্রিয়েট করলেন। তো ইটস গোনা হেল্প ইউ ইন দ্য লং রান। তো এগুলা হচ্ছে পড়া। নেক্সট যখন আমরা আসবো তখন আমরা যে পড়লাম এই উইকে, আজকে কিছু জিনিস পড়লাম, ইডিয়মস পড়লাম, তারপর বুক রিলেটেড যে রিভিউটা, ওই বুক রিলেটেড রিভিউটা দিতে হবে। Yeah, that's all. So, angry with, angry at, and what was the last one? Angry Angry about. about. Right, so এই জিনিসগুলো একটু পড়লাম। Okay, so এতটুকু any question? Anyone? No, ma'am. Okay, no. তাহলে প্রতিদিন হচ্ছে Okay. প্র্যাকটিস করেন, তারপরে বিকজ নেক্সট উইকে আবার ক্লাস। তাহলে এখন হচ্ছে মেইন কথা হচ্ছে আমি যদি প্রতিদিন ক্লাস হতো তাহলে আপনার ইমপ্রুভমেন্ট হতো। এখন প্রতিদিন তো ক্লাস না, 2 দিন ক্লাস। তো এখন অনেকটা রেসপন্সিবিলিটি আপনাদের উপর। সো মেক শিওর ইউ মেক ইট কাউন্ট। এমনিতে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে সানডেতে ডিউরিং আওয়ার ক্লাব। ওকে, সো অল দ্য বেস্ট, সি ইউ সবাই। Okay. আল্লাহ Bye bye. হাফেজ। Good night, ma'am. গুড নাইট।